ଶ୍ରୀମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ବଳରେ ପାନପୋଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିବାସ ଆଜି ତାର 45ତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାନପୋଷ ରାଉରକେଲାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜିକୁ ଠିକ୍ 45 ବର୍ଷ ତଳେ ଅପ୍ରେଲ 30 ତାରିଖରେ ପାନପୋଷର କେତେକ ମାତୃପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆସ୍ପୃହା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମର ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ଯଥା ଶ୍ରୀ ଚମ୍ପକଲାଲ, ଶ୍ରୀ ଛୁଟନାରାୟଣ ଶର୍ମା, ଶ୍ରୀ କିରିଟି ଯୋଶୀ, ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକମାନେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପାନପୋଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିବାସ ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଏହାର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ କରୋନା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପାଠଚକ୍ର ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ମାତୃ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସଙ୍ଗେ ଧ୍ୟାନ, ପରେ ପ୍ରତିମା ଦିଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଗାସ୍ତୋତ୍ର ପଠନ କରାଯିବ। ତତ୍ପରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମକେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀ ପଠନ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚାନ୍ଦଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବରଣୀ ପଠନ। ତାପରେ ଆଜିକାର ବିଶିଷ୍ଟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ଭବେଶ ଭାଇ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପରେ ମନୋରମା ଅପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଠନ। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସଙ୍ଗେ 2 ମିନିଟ୍ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଜିକାର ପାଠଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ।
मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्ति दायिनी मातः शिव प्रिये तोर सप्तंश जात आम्भेमानी भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु शुण मातः एई भारत वर्षे प्रकाश हुओ मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोहरी कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे आम्भेमानी व्रती शुण मातः एई भारत वर्षे सहाय हुओ मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जय दायिनी तो प्रतीक्षारे भारत रही अछि तोर सेही मंगलमयी मूर्ति देखिबाकू उत्सुक शुण मातः एई भारत वर्षे आविर्भूत हुओ प्रकाश हुओ मातः दुर्गे बल दायिनी प्रेम दायिनी ज्ञान दायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामी भारत संग्रामी तोर प्रेरित योद्धा आम्भे माने दिय मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दिय मा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थिला तुही मातः गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीरर तिमिर विनाशिनी आभारे उषार प्रकाश हेला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संहरण रे आत्मगोपन करिथिला आगत सेही जुग आगत सेही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंदरे बहन करी भारत जननी उठु अछि आस मात प्रकाश हुओ मातः दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत कार्य महत भावर उपयुक्त हेउ हे मात विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय मातः दुर्गे काली रूपिणी निर्मुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतस्थ रिपु विनाश कर गोटे भी जेपरी आम्मानक मध्यरे जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हो एई प्रार्थना मात प्रकाश हो मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सयतारे म्रियमाण भारत आंभ मानकु महत कर महत प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पासी निश्चेष्ट अलस भय भीति न हो मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आर्य संतान आंभ मानक मध्यरे लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगतरे वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हुओ मातः दुर्गे अंतस्थ रिपु संहार करी बाहरर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेता आर्य जाति भारतर पवित्र काननी उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूत सलिला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू मातृ चरण रे एहा ही प्रार्थना प्रकाश हो मातः दुर्गे आम्मानक मध्यरे जोग बल रे प्रवेश कर आम्भे माने होई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर युवक गणंकर एही वासना पूर्ण कर जंत्री होई जंत्र चलाओ अशुभ हंत्री होई तरबारी घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी होई प्रदीप धर प्रकाश हुओ मातः दुर्गे तते पाइले आउ विसर्जन करिबु नहीं श्रद्धा भक्ति प्रेमर डोरे बांधी रखिबु आस मात आंभ मानकर मन प्राण शरीर रे प्रकाश हुओ वीर मार्ग प्रदर्शनी आस आउ विसर्जन करिबु नहीं आम्मानकर समग्र जीवन हो एक निरवच्छिन्न मातृपूजा आम्मानकर सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेवाव्रत हो यह ही प्रार्थना मात भारत रे आविर्भूत हुओ प्रकाश हुओ प्रकाश हुओ प्रकाश
Ma Sri Aurobindo. Savitri, Book 3, The Book of the Divine Mother, Canto 2, The Adoration of the Divine Mother. Excerpts from page 313 and 314. A heart was felt in the spaces wide and bare. A burning love from white spiritual founts annulled the sorrow of the ignorant depths. Suffering was lost in her immortal smile. A life from beyond grew conqueror here of death. To err no more was natural to mind. Wrong could not come where all was light and love. The formless and the formed were joined in her. Immensity was exceeded by a loop. A face revealed the crowded infinite. Incarnating inexpressibly in her limbs, the boundless joy the blind world forces seek. Her body of beauty moaned the seas of bliss. At the head she stands of birth and toil and fate. In their slow, round the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon base. Hers is the mystery the night conceals. The spirit alchemist energy is hers. She is the golden breeze, the wonderful fire. The luminous heart of the unknown is she, a power of silence in the depths of God. She is the force, the inevitable word, the magnet of our difficult ascent, the sun from which we kindle all our suns, the light that leans from the unrealized vasts, the joy that beckons from the impossible, the might of all that never yet came down. All nature dumbly calls to her alone, to heal with her feet the aching throb of life, and break the seals on the dim soul of man, and kindle her fire in the closed heart of things. All here shall be one day her sweetnesses sow, all contraries prepare her harmony. Towards her our knowledge climbs, our passion gropes. In her miraculous rapture we shall dwell. Her clasp shall turn to ecstasy our pain. Our self shall be one self with all through her. Ma. परम प्रभु श्री अरविंद परम कल्याणमयी जगत जननी माँ आज विशेष कार्यक्रम सम्मिलित समस्त अपा भाई माने श्री अरविंद जगत को जो नूतन कथाटी कहते ताहा दिव्य जीवन संपर्क रे मनुष्यर ये जो साधारण जीवनटी अच्छी से साधारण जीवनटी रूपांतरित हो एक दिव्य जीवन रे परिणत हब एवं ये दिव्य जीवन लाभ करिथिबा सत्ता गुड़िक मरणशील मर्त्यभूमिटी को आनंदर भूमि रे एवं अमरत्वर भूमि रे परिणत करदेवे एभली एक परिकल्पना श्री अरविंदंकर साधना और तांकर वार्ता मानकरे रहिछि। आज आम समस्तंकर मनरे से गोटे जरूरी प्रश्न जे दिव्य जीवनर अर्थ कहले कौन बुझा जाए। आमर जो पार्थिव चेतनार जो जीवनटी एवं अच्छी वर्तमान ताठारु अधिक उन्नतर और अधिक उच्चतर चेतनार जीवन को आम दिव्य जीवन बोली कहि परिबा। ये जो पार्थिव जीवन अच्छी से जीवनर पराकाष्ठा बा तार उत्कर्षता बा ताको आउ टिके वर्धित करदेले ताको अधिक संस्कारित करदेले जे हमको दिव्य जीवन मिल जाता नुहे। कारण दिव्य जीवन कहले आमर जो मन अच्छी बुद्धि अच्छी वृत्ति अच्छी तार उन्नति नुहे बा गोटे नूतन आदर्शवाद भी नुहे गोटे नुआ प्रकार नैतिकता बा धार्मिक श्रृंखला मध्य नुहे भाई समस्त को मिसेकी आम जो भाव एक आदर्श समाज आदर्श मनीष सेपरी नुहे। अवश्य यही सब गुण जदि थाए ताहले दिव्य जीवन प्राप्त हवा टिके सहज ही थाए किंतु ये जो कर्दमाक्त क्षुद्र जीवन रही जो पीड़ित जीवन रही तारि भितर ही दिव्य जीवन उद्भव हम
ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ତା ରହିଛି ଦେହର, ମନର, ପ୍ରାଣର, ଏଇ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରହିଛି, ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଜାଗରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମ ଏଇ ଦେହ, ମନ, ପ୍ରାଣର ରୂପାନ୍ତର ଫଳରେ ଏକ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ବୋଲି ଆପାତତଃ କହିପାରିବା। ଏଇ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଲାଭ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏ ଜଗତର ସବୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ, ସବୁ କିଛି ସତ୍ୟମୟ ହେଇ ଉଠିବ, ସବୁ କିଛି ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, କିଛି ଅର୍ଥହୀନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ସବୁ ଆଲୋକମୟ ହେଇ ଉଠିବ, ସବୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଉଠିବ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ a hidden sweetness and laughter in things, a sunshine and gladness of life, everywhere a harmony and a truth of order। ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସୌରଦୀପ୍ତ, ଗୋଟେ ହସନ୍ତ, ଜୀବନ୍ତ, ମଧୁର ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯିବ ଜୀବନ ସାରା ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ସଂଗତି, ସତ୍ୟର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆଶା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଆମେ ନେବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ପଡୁନାହିଁ, ଅହମିକା ଦରକାର ପଡୁନାହିଁ, ପଦ ପଦବୀ ଦରକାର ପଡୁନାହିଁ, ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବି ଦରକାର ପଡୁନାହିଁ। ସେଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଉଦାହରଣ କହିବେ, ଆମେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବି ନେଇପାରିବା, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇପାରିବା, ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇପାରିବା, ଯୋଉମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରତିପତ୍ତି ହାସଲ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଦିବ୍ୟତାର ପରିସ୍ଫୁଟନ ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ମଣିଷ, ତାର ନିଜର ଯୋଉ ଚାରିକଡେ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟଗତ ବା ବସ୍ତୁଗତ ସଂସିଦ୍ଧି ତା ପାଖରେ ରହିଛି, ସଂସାଧନ ରହିଛି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଚାରିକଡେ ଯୋଉ ସୁଖ ସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି ଏବଂ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆଜି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ ଅହମିକା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବିଭେଦ, ଘୃଣା ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ତାହା ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀଟି ବଡ଼ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଏଇ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା, ଏଇ ସମସ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ଏକ ବିରାଟ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି, ଜୀବନ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି, ଏକ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଜୀବନ ଗତି କରୁଛି, ତ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବେ ଯେ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର କଥାଟି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯୋଉ ତ୍ରାସ ଅଛି, ଯୋଉ ତମସା ଅଛି, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ଯୋଉ ବିଭୀଷିକା ଅଛି, ଯୋଉ ଘୃଣା ଅଛି, ଯୋଉ ହିଂସା ଅଛି, ଯୋଉ ଅସୂୟା ଅଛି, ଯୋଉ ଈର୍ଷା ରହିଛି, କ୍ଷୁଦ୍ରତା ରହିଛି, ସର୍ବୋପରି ଏ ସମସ୍ତ ଦୂର ହବ। ପୁଣି ବୁଦ୍ଧ ଯେଭଳି ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ରୋଗ, ଶୋକ, ଜରା, ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଃଖ ହାତରୁ ଆମକୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବାକୁ ହବ, ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଆଖି ଫେରେଇକି ଦେଖିବ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମାଧିତ ହେଇକି ଅଛି, ଏ ସବୁର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଃଖହୀନ ଜୀବନର, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ଜୀବନର, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନରେ
କେତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାରେ ଅବଗାହନ କରାଇଛନ୍ତି, କେତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହି ସଂସାରକୁ ମାୟା ବୋଲି କହି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ବଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ସେମାନେ ବିତେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧନା ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆନନ୍ଦକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଚାରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ତାତ୍କାଳିକ ହୁଏତ କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧି କିଛି ସଂସିଦ୍ଧି ଆଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଦୌ ମନୁଷ୍ୟର ସାର୍ବଭୌମିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିଟି ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ ନୁହେଁ, ତାହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସାପେକ୍ଷ ହୋଇ ରହିଛି, ସାଧନା ସାପେକ୍ଷ ହୋଇକି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଯୋଉ ତିମିରରେ ଥିଲା, ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥିଲା, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯତୁଗୃହ ଭିତରେ ସଢୁଥିଲା, ସେଇଠି ବି ସଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ପୃଥିବୀରେ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବ। ତାହା ହଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ। କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟଟି ହଉଛି ସେ ଏକ ରକମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା। এই ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜୀବନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରକମର ଚେତନା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚିରଦିନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଥିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ବିବର୍ତ୍ତନର ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ନିଅଣ୍ଡରଥାଲର ମଣିଷ ଆଜି ଏକ ସଭ୍ୟ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଏକ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି, ତାର ଯୋଉ ବିକାଶର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ତର ସବୁ ରହିଛି, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ପାହାଚେ ପାହାଚେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ, ପ୍ରାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାବରେ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରମ ବିକାଶ, ଏଇ କ୍ରମ ପ୍ରକାଶ ଦେଖୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ଆସିକିରି ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକ ମଣିଷଟିଏ ତିଆରି ହେଇପାରିଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଭିତରୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଜଡ଼ ଭିତରେ ଚେତନାର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଚେତନାର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହବ, ୟାର ଯୋଉ ଶେଷ ସୋପାନ, ସିଡ଼ି ପରେ ସିଡ଼ି ଚଢିଲା ପରେ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁଛେ, ତାର ଗୋଟେ ଅନ୍ତିମ ସୋପାନକୁ ବା ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସୋପାନକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ଚେତନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆସିବ। ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅସୁବିଧାଟି ହଉଛି, ଯେହେତୁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟର ସେ ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହିଁ, ସେଇ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ସେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯଦିଓ ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାଧନା ଫଳରେ, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭବିତବ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ନିଶ୍ଚିତ ନିୟତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବହୁତ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥାଟି ହେଲା ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ତାର ନିଜର ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ସେ ଅଟକି ଯାଏ। ନିଜର ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି, ସେଭଳି ଗୋଟେ କଥାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ସେ ପାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବେ କେବେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ଯଦି ବହୁତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ ଆଶାବାଦଟି କେବେ କେବେ ତା ଭିତରେ ଉଦୟ ହେଉଛି, ଯଦି କେବେ କେବେ ସେଇ ପ୍ରେରଣାଟି ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି ନା, ହଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ସମ୍ଭବ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବି ଏଇ କଥାଟି ତାର ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେରଣାଟା ଗୋଟେ ସାଧ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ଆସେ, ତାକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଯିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସାଧନା କରିକି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ
ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବି। ଏଇଟା ଆପେ ଆପେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଆସେ, ଯୋଉ ପ୍ରେରଣାଟି। ଆମେ ଯଦି ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ତାହେଲେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଯାହା ସାଧନା ଭିତରୁ ଆସୁନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସେ। ଆଉ ଆମ ମହାମନୀଷୀ ମାନେ, ମହାମନା ଋଷି ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ମଣିଷ ପାଖରେ, ଏବଂ ତାକୁ ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କୁହାଉଥିଲା ବୋଧ, ଆମେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା ଇନଟ୍ୟୁସନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱର ଉଦୟ ହୁଏ, ଯୋଉମାନେ ସେଇଭଳି ବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ଉଦାର ମନୁଷ୍ୟ, ବିରାଟ ମନୁଷ୍ୟ, କଲସସ୍, ସେଇ ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ସତ୍ୟଟିକୁ ସତରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଜଣେ ବିରାଟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। 40 ବର୍ଷ ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିକି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟିକୁ ଅବତରିତ କରିଛନ୍ତି ମହାନ ଅତି ମାନସ ଚେତନାର ରାଜ୍ୟରୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏବେ ସଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ସେଇ ଦିଗରେ, ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପଥରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି, ସତରେ ଆମେ ତ ଆଗେଇ ଯିବା, ଆମେ ଆଗଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆମେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଣିଷର ତାର କ୍ରମ ବିକାଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାଧନା କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ସାଧନାଟି ଏଇଭଳି ଏକ ଅଗ୍ରଗତିକୁ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁ, କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡେ, ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡେ। ଯେପରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜମିରେ କିଛି ଫଳୁ ବୋଲି ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଜମିଟିକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଇଭଳି ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ କିଛି ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ କିଛି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳ ରହିଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ମାନୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାଧନା କଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। କାରଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପରମ ଶକ୍ତି ଭଗବତୀ ଜନନୀଙ୍କର ମହାଶକ୍ତିଟି ଆମକୁ ଦୟା କରିନାହିଁ, ଆମକୁ ସୁପାତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କରିନାହିଁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୁନିର୍ବାଚିତ ହେଇନାହୁଁ, ନିର୍ବାଚିତ ନ ହେଇଛୁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସାଧନାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ବିରାଟ ସଫଳତା ବା ବିରାଟ ଉପଲବ୍ଧି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେଇଟା ହୁଏତ ଏଇ ସାଧାରଣ ମାର୍ଗରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯୋଗ ଏ କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଯୋଗ ଭାରତବର୍ଷର ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଗ ଇଜ ନଥିଂ ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି। ଯୋଗ ହେଲା ଏକ ରକମର ବ୍ୟାବହାରିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରର ଅନୁଶୀଳନ କରିନାହୁଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିନାହୁଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁନାହୁଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ଯୋଉ ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯୋଉ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋସେସ, ଗୋଟେ ମନ କିଭଳି କାମ କରେ, ଶରୀର କିଭଳି କାମ କରେ, ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। କେବେ କେବେ ତଥାକଥିତ ଅତି
ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆମେ ହାତ ପାତୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ଜାଣିବାର କିଛି ଅବକାଶ ରହୁନାହିଁ। ଆଜିର ପୃଥିବୀରେ କେତେଜଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦେହଧାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେହ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କଲେଣି, ନିଜ ପ୍ରାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କଲେଣି, ଆଉ ନିଜ ମନ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କଲେଣି। ଚୈତ୍ୟ ତ ଆହୁରି ଦୂରର ବିଷୟ। ଆମକୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବର ସହିତ, ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମନୋଭାବର ସହିତ, ଯେଭଳି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେଉଥାଏ, ସେଭଳି ଆମର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇ, ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପୁସ୍ତକରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା। ଏବଂ ସଂସାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବିଏନ୍ସ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ତିଆରି କରୁଛି, ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରୁଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧିଟି ଆସିବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ନାଁରେ, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପାଇଁ ଆସିବ। ଜଣେ ଅଧେ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଆସିବ ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ନିର୍ମଳ ଚେତନାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ କିଛି ଆବିଳତା ନାହିଁ, ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟି ତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ, ସେଟା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମୂଳକ ସହଜ ଜ୍ଞାନ। କାରଣ ଆଜିର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେଟା ଯୁକ୍ତି ନିର୍ଭର ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମୂଳକ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ନଲେଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ବଦଳରେ ଆଲୁଅ ଆସିବ, ଅନୁମାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଆସିବ, ବ୍ୟର୍ଥତା ବଦଳରେ ସାର୍ଥକତା ଆସିବ, କୁଟିଳ ଦୁଃଖର ବଦଳରେ ସରଳ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ଭୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିର୍ଭୟ, ହତାଶା ବଦଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାର ଜୀବନ ଆସିବ, ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଏକ ଆନନ୍ଦ ଥିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଏହିପରି ଦୈବାତ ଟିକିଏ ଅଧେ ମାତ୍ର ଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଭୋଗ କରିଥିବ ତାକୁ ହରାଇ ବସିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶାଶ୍ୱତ ହେବ ଏବଂ ଟିକିଏ ଅଧେ ସୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାର, ଦୁର୍ନୀତି, ଦୁଃସାହସ, ବହୁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ବହୁ ପ୍ରକାର ହିଂସା ପ୍ରମତ୍ତତା ରହିଛି, ତ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ଭିତରୁ ଯାଇ ମଣିଷର କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ଚେତନାଗତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ତାର ବାକ୍ୟରେ, ତାର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏବଂ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରରେ ବା ଜାଗତିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ନ ହେବ, ବେଶୀ ହେବ ଆମ ଦେହ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେଉଁ ଦେହ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଭୋଗୁଛି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭୋଗୁଛି, ସେଇଟା ବି ସେ ଭୋଗିବ ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରାଣ ଯାହା ବହୁ ଆଶା ନିରାଶାର ପଥ ଚାଲୁଛି, ଆଲୁ ଅନ୍ଧାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପଥ ଚାଲୁଛି, ସେ ସେପରି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ମନ ମଧ୍ୟ ଅତି ମାନସକୁ ଉତ୍ତରିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଅସ୍ଥିରତା ଅଛି, ସେ ସବୁ ତା ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟଟି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସକୁ, ନିଜର ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେତେ ନା କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, କେତେ ଯୋଉ କଥାଟି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେଇଭଳି ତାକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, all who cleave to the path steadfastly can be sure of their spiritual destiny। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ପଥକୁ ଧରି ଚାଲିବେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଫଲ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠାର ରାସ୍ତା ଚାଲିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ଭରସାର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ବହୁବାର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଏକ ନିଶ୍ଚିତତା। ଆମେ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ,
ନୈରାଶ୍ୟମୁକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିବା ଆଉ ମନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଆଶା ରଖିଥିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଗ ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାଫଲ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଗ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରଥମ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆଲୋକିତ ପଥ ହିଁ ତିଆରି କରିବ। ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟାମ ମାନ ରହିଛି, ଯେଭଳି ସମର୍ପଣ, ଯେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଯେଭଳି ଆସ୍ପୃହା। ଏ ସମସ୍ତ ସାଧନାର ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରି ଚାଲିବା ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଦୂରସ୍ଥ କାହାଣୀ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆମ ଜୀବନରେ ତା ଫଳବତୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। दिव्यजननी श्री माँ प्रभु श्री अरविंद मातृप्रेमी समस्त भाई भौणी मैंने आज आम समस्ते रूपटोला ध्यान मंदिर वार्षिक उत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंस की माध्यम पालन करुए। यह अवसर में सांप्रतिक परिस्थिति एवं आध्यात्मिक विषय रे किछि कहिबापई मोते ध्यान मंदिर कार्यकर्ता श्रीयुक्त व्योमकेश भाई अनुरोध करथिपाई मु व्योमकेश भाई एवं समस्त मातृप्रेमी भाई भौणी मानकु धन्यवाद जनाउछि। किछि कहिबा पूर्व प्रथमे मु आम समस्त तरफ ध्यान मंदिर प्रतिष्ठाता सदस्य स्वर्गीय श्रीयुक्त चिंतामणि महापात्र महाशय को गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। तांको द्वारा आरंभ करा जाइथिबा मातृ कार्य को सक्रिय रखी अनुष्ठान को अग्रगति पथरे आगे नेउथिबारु तांकर उत्तराधिकारी वंशधर एवं अन्य समस्त भाई भौणी मानकु धन्यवाद जनाउछि। दिव्यजननी निकटरे प्रार्थना एही जे दिव्य कर्मरे कर्मी हेबा पई सेमानकु प्रेरणा और आशीर्वाद सदा सर्वदा मिलुथाउ। वर्तमान सांप्रतिक परिस्थिति भारत वर्षरे एवं समग्र विश्व रे जहा ताहाको आमे समस्ते विगत किछि दिन हेब भोगुथाए। एपरि एक संकटजनक अवस्थारु उद्धार पाइबा पाई समग्र मानव समाज त्राही त्राही डाक छाड़ुछि। विज्ञानर अग्रगति फल आमे निजर जीवन धारणर मान यथेष्ट उन्नति करिथाए। शरीर को सुस्थ सबल करी निरोग रखिबा पाई चिकित्सा विज्ञान मानकर नुआ नुआ औषध एवं प्रतिषेधक व्यवस्था फल मनुष्यर साधारण आयुष्यर अवधि किछि परिमाण वृद्धि पाइथिले मध्य से असहाय अवस्था पहुँची जाइछि। कोरोना भूताणुर संक्रमण फल मृत्युर कराल छाया समग्र विश्व को ग्रास करिछि। ए विपद बेले ए विपद केते दिन लगी रहिबो एवं यार प्रभाव रे समग्र विश्व रे मानव सभ्यतार जहाँ क्षति हेबो तार प्रभाव केते निस्तार पाई पुणी अग्रगतिर चक्का द्रुत गति रे गढ़ी चलिबो यार उत्तर कहा पाखरे नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आकलन अनुसार आग को आहुरी भयावह परिस्थिति आसीपे। एणु आम समस्त मन वर्तमान ये संकट बा क्राइसिस रक्षा पाइबापी आउ कौन उपाय अच्छी, यार स्थायी समाधान कौन? ये प्रश्नर उत्तर श्रीमांकर गोटे बाणी उद्धार करी आमे आलोचना को गले भल हेब।
ବାଣୀଟି ହେଲା ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର୍ ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ଭଗବାନ ବାଧ୍ୟ କରି କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରି ମୁଖ ଫେରାଇ ନେବା ତାହେଲେ ତାର ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାରେ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଭୌତିକ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବାଦ ଦେଇ ନୁହେଁ, ଭୌତିକ ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସମନ୍ୱୟ ରହିଲେ ମାନବ ଜୀବନ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଏ। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ବାସ କରେ। ଏହା ହିଁ ମା ଆମଠାରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ? ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଏକ ମହାଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେହି ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେବାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନେ ନୂତନ ଯୁଗର ଅଗ୍ରଦୂତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହାର ନାମ ଅତିମାନସ ଯୁଗ କହୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ତାଙ୍କର କଠୋର ସାଧନା ବଳରେ ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉତାରି ଆଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ହେଲା ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହେଲା ଆମେ ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଫଳରେ ପୁରାତନ ସାଧନା ପଦ୍ଧତିର ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ନୁହେଁ, ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏହା ହେଲା ଯୋଗ ଫର୍ ଦି ମଡର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାନ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ବହିରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ମହାନ ଏବଂ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି କୌଣସି ମାନୁଷୀ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ମା ଭବାନୀ ଭାରତୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ରହି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏପରି ଅପଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଏହାର କାରଣ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରଳ ସୁଗମ କରିବାକୁ ଆମଠାରୁ ମା ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କିପରି ହେବ? ମା ବହିର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ୟୋର ଫାଷ୍ଟ ଏମ୍ must be to be totally free from all desire and self-regarding ego. All your life must be an offering and sacrifice to the Supreme. ଆମର କାମ ହେଲା ନିଜକୁ ସମସ୍ତ ବାସନା ଆଉ ଆତ୍ମସର୍ବସ୍ୱ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଆମର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ଓ ଆତ୍ମଦାନ। ଏଣୁ ପୃଥିବୀର ଏ ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ରୂପେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି କବଳରୁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭବାନୀ ଭାରତୀ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ମା ପରମା ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ତାର ଭାବାର୍ଥ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। କାରଣ ମୋତେ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି।
ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସୃଷ୍ଟି। ଏହାର ରଚନା କାଳ ସମ୍ଭବତଃ 1904 ମସିହାରୁ 1908 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବୋମାକେଶରେ ଆଲିପୁର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ରଖାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟଟି ପୋଲିସର ହସ୍ତଗତ ହେଲା, ଫଳରେ ଏହା ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏପରିକି ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ି ସଂଶୋଧନ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଆର୍କାଇଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖା ସହ ଏହି ଲେଖାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାବ୍ୟଟି ଭବାନୀ ଭାରତୀ ନାମକ ଏକ ଶୀର୍ଷକରେ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ସହ ଆର୍କାଇଭ୍ସ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଭବାନୀ ଭାରତୀ କାବ୍ୟଟିର କଥାବସ୍ତୁ ସରଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଏକତା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ଏହି କାବ୍ୟରେ ଭବାନୀ ଭାରତୀ ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ମାତା। କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତା ଓ କେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତା ତ କେତେବେଳେ ଦୟା ରୂପରେ। ଏହି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିମୟୀ ଅନନ୍ତ ରୂପମୟୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭବାନୀ। ସେ ଦୁର୍ଗା, ସେ କାଳୀ, ସେ ରାଧା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ମାତା ଭବାନୀ ଭାରତୀ କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଷ୍କ୍ରିୟା, ପଙ୍ଗୁ, ଅନ୍ଧକାରର ମୋହାବର୍ତ୍ତରେ ନିଗଡ଼ିତା, ସ୍ୱାର୍ଥପର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହାର ନିରାକରଣ କେବଳ ହୃଦୟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମର ଜାଗରଣ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏହି ମାତୃଶକ୍ତିର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଭବାନୀ ଭାରତୀ କାବ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏହି ଶକ୍ତି ମାତାଙ୍କର ଉପାସନା ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଜାତୀୟତାବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ହେଉଛୁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ତେଜ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ଶାଶ୍ୱତ, ଆମେ ସନାତନ। କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସଚେତନ ପାଠକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେ ଏହି କାବ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଦୀପନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭରି ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି କାବ୍ୟର ଶୈଳୀ, ଯଥାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ଉପଯୁକ୍ତ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ, ଭାଷାର ସରଳତା ଓ ଛନ୍ଦମୟତା ପ୍ରଭୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏହି ଭବାନୀ ଭାରତୀ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ଅନୁପମ ସୃଷ୍ଟି, ଏହା ଯେକୌଣସି ସହୃଦୟ ପାଠକ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ଲୋକ 69ଟି ଶ୍ଲୋକ, ସବୁ ତ ପାଠ କରିହେବନି, ସେଥିରୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କେତୋଟି 9ଟି ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ କରିବି। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ସୌମ୍ୟାଂ ତାଂ ଦ୍ୱିଭୁଜାଂ ନମାମି ତ୍ରିଶୂଳିନୀ ତ୍ୱାଭୟଂ ବହନ୍ତି ତ୍ୱାଂ ସାବିତ୍ରୀ ଶୁଭେତ୍ରୀ ନେତ୍ରେ ଶୁକ୍ଲାଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ରାଂ ବୃଷରୂଢ଼କାନ୍ତି। ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ ସୌମ୍ୟା, ତ୍ରିଭୁଜା, ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ, ଅଭୟଦାୟିନୀ, ତୁମକୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ହେ ମାତ, ହେ ସାବିତ୍ରୀ, ହେ ଶୁଭଙ୍କରୀ, ହେ ତ୍ରିନେତ୍ର ଧାରିଣୀ, ତୁମେ ଶୁଭ୍ର ଶରୀରା, ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର ଧାରିଣୀ, ବୃଷାରୂଢ଼ା, ତୁମର ଏହିପରି ସ୍ୱରୂପକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଦଶାୟୁଧାଢ୍ୟା ଦଶ ଦୀର୍ଘଗମ୍ୟା ପାତାସି ମାତର ଦଶ ବାହୁରାର୍ଯ୍ୟାନ୍ ସହସ୍ରହସ୍ତୈରୁପଗୁହ୍ୟ ପୁତ୍ରା ନାସେ ଜଗଜ୍ଜୋନି ଅଚିନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟା। हे मात, हे दशभुजे, हे दशायुध धारिणी, हे दश दिग्ग दुर्लभे, तुम्हें आर्यमानकर रक्षा करती। हे सकल जगतर आधारभूते, हे अकल्पनीय बलधारिणी देवी, सहस्र सहस्र हस्तरे तुम्हें तुम आर्य संतान मान को आलिंगन करी विराजित।
प्रकाशयन्ति गहनानि भासि भीमाज्वलत्पर्वतमूर्ति अग्र्यां पश्यामि देवी नगरेश सौम्यां द्वारे स्थिता आर्य भुवः सकड्गां कलिन्दमित्वा जननी प्रजानां सत्त्वाधिकापत्यकुलेर्विभाति स्वाधीनवृत्तिं पुनश्चरन्ति पश्यामि तान्यागममार्गगाणि निबिड़ अंधकार प्रदेश को निजर शुभ्र तेज द्वारा प्रकाशित करुथिबा सेई भयंकरी ज्वालामय पर्वत रूपिणी आद्याशक्ति सौम्या देवी को ए आर्यभूमिर नगर मानकर द्वार देश खड्ग हस्तरे दंडायमान होथिबा मु प्रत्यक्ष करुछि। समस्त प्रजा मानकर सेई जननी युद्धरे कली को पराजय करी शक्तिशाली भावे निजर संतान मानक मध्यरे शोभमाना सेई संतानगण स्वाधीन वृत्ति को आचरण करने सह पुनः देवत्व धर्म मार्ग को अनुसरण कर देखिपार पुनः शृणोमि ममरण्यभूमं वेदस्य घोषं हृदयामुतस्सं सुज्ञानिनामाश्रमगामुनीनां कुलेव पुंसां वहति प्रपूर्णा सनातनान् रक्षति धर्ममार्गान् पुनः सहस्रांशुकुलार्ज जन्म लक्ष्मी पुनः साप्यचला स्मितास्य समुज्जला राजति भारतेषु हृदयामृतरौस्य वेदर से अमर घोष को मु पुणी थरे अरण्य भूमि मानक शुणा पाऊँच परिपूर्णा मानव नदी सुज्ञानी मुनि मानक आश्रमाभिमुख होई प्रवाहित होथार देखा पाऊँच सूर्यवंश संभूत आर्यपुंगम माने पुनश्च सनातन धर्मर मार्ग को रक्षा करुथिबार मु देखा पाऊँच यही भारत भूमि रे स्मितहासिनी चपला लक्ष्मी पुनश्च समुज्जल रूप से विराजित होथिबार मध्य मु लक्ष्य करुछि। पुरातनी मातर मागमाना मागच्छतांच स्तुवतांच भूमि प्राच्यां प्रतीच्यां जगतोखिलस्य कोलाहलं बेगरवां शृणोमि सधर्मगर्भेति महाप्रतेति स्तुवन्ति सौम्यांच भयंकरींच दिव्या प्रियां भूमि अनादिशक्त्या तीर्थस्वरूपेण च पूजयन्ति वेदादि शास्त्र मानकर जननी यही प्राचीन भूमि भारतवर्ष को वंदना करिया पई जगतर समग्र देशरू लोक माने द्रुत गति आसुचंती सेमानंकर कोलाहलपूर्ण शब्द को मु पूर्व और पश्चिम दिगरे शुणा पाऊँच सेमाने यही सौम्या और भयंकरी देवी भवानी को सत्य और धर्मर आदिस्रोत रूपे एवं महान व्रतशालिनी रूपे स्तुति करुचंती अनंत शक्तिशालिनी से ही देवींकर प्रिय भूमि यही भारतवर्ष को एक परम तीर्थ रूपे पूजा करुचंती शिवस्य काश्यं निवसन्ति एके स्पर्शेन तस्य भवन्ति मुक्ता दिव्यास्तु पुण्येन पदार्पणेन सवार्जभूमि जगतोऽपि काशी प्रीति दया धैर्य दम्य शौर्यं श्रद्धा तितिक्षा विविधाश्च विद्या अनन्तरूपे त्वमसि प्रसिद्ध्य चिरं वशार्ये हृदि भारतानं हे अनंत रूपिणी प्रीति दया धैर्य अदम्य शौर्य श्रद्धा सहिष्णुता तथा विविध विद्या गुड़िकर तुम्हें ही मूर्तिमंती रूप अट हे आर्य प्रसन्न हो एवं भारतीय मानक हृदय रे चिरकाल पाई अवस्थान कर। वर्तमान श्लोक गुड़िक मु पाठ कर सारी यहीपरि 69टी श्लोक श्री अरविंद लिखिछन्ति ए महाकाव्य रे जना नहीं प्रभु आउ गोटे श्लोक लिखि सेंचुरी पूरा कहीं करना ताहा ही अगम्य आजिर समय आसी जाइछि। वर्तमान मुझे मोर वक्तव्य शेष करुच्ची आपण मानक समस्त को धन्यवाद। वंदे मातरम। विक्ट्री टू द डिवाइन मदर, विक्ट्री टू द डिवाइन मदर, विक्ट्री टू द डिवाइन मदर। माँ
ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 1914। ଯେଉଁମାନେ ସମଗ୍ର ଭାବେ ତୋର ସେବକ, ଯେଉଁମାନେ ତୋ ଉପସ୍ଥିତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୋତେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମୋ ଧାରଣାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ, ଶୁଦ୍ଧତମ, ମହତ୍ତମ ତାହା ଅନ୍ଧକାରାବୃତ ଓ ଅଜ୍ଞାନାଚ୍ଛନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଭୂତି ହତାଶ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ବରଂ ମୋର ଅଭିପ୍ସା, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସଂକଳ୍ପକୁ ସତେଜ ଓ ସବଳ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସକଳ ବାଧାବିଘ୍ନ ଜୟ କରିପାରେ। ଅବଶେଷରେ ତୋ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ସଙ୍ଗେ ତୋ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ସଙ୍ଗେ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଗ୍ବଳୟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ଉଠିଛି, ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାଲିଛୁ ନିଶ୍ଚୟତାରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚୟତା ଆଡ଼କୁ। ଶତ ଶତ ଜୀବ ଯଦି ଗାଢ଼ତମ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କାଲି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ତୋର ରାଜତ୍ୱ ଯଥାର୍ଥରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ହେ ଭଗବାନ, ଏହି ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଦିବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯେବେ ମୁଁ ଏହି ଚିନ୍ତା କରେ, ଆନନ୍ଦ କୃତଜ୍ଞତାରେ ମୋର ହୃଦୟ ପରିପ୍ଲୁତ ହୋଇଯାଏ, ଆଶା ମୋର ଅସୀମ ହୋଇଉଠେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆରାଧନା ସକଳ ବାକ୍ୟର ଅତୀତ, ନିର୍ବାକ୍ ମୋର ପୂଜା। ମା। Earth felt the imperishable passage close. The waking ear of nature heard her steps, and wideness turned to her its limitless eyes, and scattered on sealed depths her luminous smile kindled to fire the silence of the world.